শুভেচ্ছা দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের আয়োজনে। দর্শক, আমাদের জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নানান ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। স্থানীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। 1980-র দশক থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি ধারণা প্রচলন করেছে যার নাম হেলথ প্রমোশন, বাংলায় যাকে আমরা বলছি স্বাস্থ্য উন্নয়ন। এই স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপাদানগুলো কী কী এবং আমাদের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য উন্নয়ন কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, এই আলোচনাটি আমাদের জন্য ভীষণ জরুরি। আজকে আমরা ভীষণ আনন্দিত যে এই স্বাস্থ্য উন্নয়ন বিষয়ক একটি আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি এবং এ বিষয়ে কথা বলার জন্য 3 জন বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, যাদের মধ্যে একজন এসেছেন থাইল্যান্ড থেকে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই অঞ্চলে স্বাস্থ্য উন্নয়ন বা হেলথ প্রমোশন বিষয়ক গবেষণা এবং নানান রকম উদ্যোগের সাথে যুক্ত আছেন। চলুন তাদের সাথে পরিচিত হই এবং আজকের আলোচনায় যাই। আমি প্রথমেই পরিচয় করেছি আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর দেলোয়ার হোসেনকে। তিনি সহযোগী অধ্যাপক, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং তিনি পরিচালক নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল হেলথ ইনস্টিটিউট। ডক্টর দেলোয়ার হোসেন, স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ আপনাকে, দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা এবং শুভ সকাল। ধন্যবাদ। উই আর ভেরি গ্ল্যাড টু হ্যাভ প্রফেসর ডক্টর সুপা পেংপিট. She is a professor in Health Education and Behavioral Sciences Department, Mahidol University, Thailand, and she is Deputy Dean, Research Strategy and Networking, Faculty of Public Health. Dr. Supa Pengpit, welcome to our program. Thank you so much. Good morning to all of us. ধন্যবাদ। আমাদের সাথে অনলাইনে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর তাজদিক হাসান। তিনি মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক এবং তিনি গবেষণা করছেন ডিজিটাল মেন্টাল হেলথ বিষয়ে ফ্যাকাল্টি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে, এবং তিনি ভাইস চেয়ার পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ডক্টর তাজদিক হাসান, স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর মুস্তাক। আমরা প্রথমেই যেটি বলছিলাম হেলথ প্রমোশন অর স্বাস্থ্য উন্নয়ন, এই কনসেপ্ট আসলে আলোচনায় আনতে চাই। Very first question, I think I will start with you, Professor Supa Pengpit, because you are promoting this concept, you are championing this idea of health promotion, not only just within Thailand, but also around the region. And you are here in Bangladesh to participate in a conference. So welcome to Bangladesh, and I hope that you are having a very good experience here. But the very first question to you is, what's the concept of health promotion and how this concept is different than other concepts which also are active in the area of health science and assuring health for everyone? Okay, thank you for the question and thank you for welcoming me to Bangladesh. It's my first visit and it's very nice. I'm very impressed with everything over 3 days that I'm here. So the concept of health promotion that I'm trying to do capacity strengthening here in our region, because it's very important that people need to work together, government, private sectors and academics, to make people understand, to mobilize the social, because now our health it impact a lot with the industry, like commercial determinants of health, what we eat, what we utilize, what we consume is because of the media. And the second thing is the pollution. Air pollution, water pollution, and environments that is destroy our health. That is why this project is not only run in one country, because we are sharing the border with 10 countries under WHO Zero. Then we think the WHO said we are very much variety among 11 countries under the WHO Zero office. Then some countries they don't have clear national strategy. Some countries no formal education and training in health promotion. This is why now Thai Health Promotion Foundation support or sponsor this program through the technical support of World Health Organization. For me as a leader of the project to do capacity building in all of these 10 countries. Okay. Thank you so much. As I said, that you are not only working in your country, but also within the region, and there are 10 CRO countries where activities are extended. আমি ডক্টর দেলোয়ার হোসেন আপনার কাছে একটু আসি যে এই যে হেলথ প্রমোশন বা স্বাস্থ্য উন্নয়নের যে ধারণাটা, এটি আমরা দেখছি যে হিস্ট্রিক্যালি এটি খুব বেশি পুরনো তা না, অনেক দিন 80-র দশক থেকে এটি আছে, কিন্তু আমাদের দেশে বোধ হয় আমরা এটাকে খুব বেশি এখনও আত্মীকরণ করতে পারেনি আমাদের সিস্টেমের ভেতর। আপনার বিবেচনায় বাংলাদেশে হেলথ প্রমোশনের বা স্বাস্থ্য উন্নয়নের এই কনসেপ্টটি কোন পর্যায়ে আছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়
এটি কতখানি ভূমিকা এখন পর্যন্ত রাখতে পেরেছে? জি, ধন্যবাদ। হেলথ প্রমোশনকে যদি আমি ব্রডলি বলি, আমাদের কিছু অ্যাকশন, কিছু স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে রিলেটেড টু হেলথ, যেটা কারণে আপনার হেলথটা ভালো থাকবে, আপনি সুস্থ থাকবেন এবং হেলথটা আপনার কন্ট্রোলে থাকবে। কন্ট্রোলে থাকা কীরকম, যে আপনি এটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন। তো সেই জন্য আসলে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন খুব ইম্পর্ট্যান্ট, হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা বলি আর কি। ডিফারেন্ট সেক্টর যদি আমি একে একে বলি, হেলথ এডুকেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, যেটা হবে কি যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ জানবে যে আমার স্বাস্থ্যের কী অবস্থা, সে বুঝতে পারবে যে কখন আমি ডক্টরের কাছে যাব এবং কোন ডক্টরের কাছে যাব। সেই জন্য কিন্তু কিছু আপনার বেসিক নলেজ দরকার। আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলা কিন্তু দেখবেন, যেগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, তাদের কিছু জিইডি কোর্স আছে, আমরা যেটাকে বলি জেনারেল এডুকেশন কোর্স। সেই জিইডি কোর্সে কিন্তু আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু পাবলিক হেলথ একটা কোর্স অফার করি, যেটা সব ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা নিয়ে থাকে। সেই কোর্সের থ্রুতে তারা জানতে পারে যে আসলে বেসিক হেলথ সিচুয়েশনগুলা, তাদের সিমটম, কখন ডক্টরের কাছে যেতে হবে, কী ধরনের ট্রিটমেন্ট তারা পেতে পারে, সেটা একটা। তারপরে যদি আসি প্রিভেন্টিভ স্ট্র্যাটেজিগুলা, আমরা কি জানি কি না যে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি অ্যান্ড প্রিমোডিয়াল প্রিভেনশনগুলো কি, সেটা জনগণকে জানানো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপরে যদি আসি আমাদের ডক্টরদের অ্যাপ্রোচ মোর রিলেটেড টু কিউরেটিভ। আমাদের ডক্টররা দেখা যায় যে শুধু ট্রিটমেন্ট করে, বাট আমাদের কিন্তু যেটা করতে হয় যে মোর অ্যাডভাইস রিলেটেড টু লাইফস্টাইল, আপনার বিহেভিয়ার, সেই ধরনের কিছু সাজেশন দিতে হয় এবং কাউন্সেলিং করতে হয়। বাইরে ডেভেলপ কান্ট্রিতে যেটা দেখবেন যে ওষুধের চেয়ে কাউন্সেলিং পার্টটাই বেশি থাকে। আমাদের কিন্তু যে দেখেছেন যে কয়েকদিন আগে যেটা ছিল যে আপনার স্বাস্থ্য রিফর্ম কমিটির যে সুপারিশ ছিল, সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে ডক্টররা 15 মিনিট একটা পেশেন্ট দেখবে, কিন্তু আমাদের সেই সুযোগটা নেই। কারণ হলো আমাদের এত বেশি পেশেন্ট, তো ডক্টররা আসলে 15 মিনিট দেওয়ার মতো অবস্থা নেই। তো আমাদের রেফারেল সিস্টেম নেই। রেফারেল সিস্টেম যদি থাকে, একেবারে প্রাইমারি লেভেল থেকে একটা পেশেন্ট স্পেশালিস্ট ডক্টরের কাছে আসবে, সে লেয়ার বাই লেয়ার রেফারেল হয়ে আসবে। তখন একটা স্পেশালিস্ট ডক্টর আপনার খুব বেশি রোগী দেখতে হবে না, সে 10টা বা 15টা রোগী দেখবে। এখানে একটা বড় প্রবলেম আছে। আরেকটা হলো এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট। সো আপনার যদি এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট থাকে, যতই আপনি ডক্টর বলেন, ডক্টরের অ্যাসোসিয়েটেড স্টাফ বলেন, তারা চেষ্টা করলে হবে না। আপনি হাঁটতে চান, আপনার হাঁটার জন্য পার্ক দরকার, আপনার হাঁটার জন্য ফুটপাথ দরকার, সেই ফুটপাথটা আবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে টু ওয়াক। তো সেগুলা যদি না থাকে, তাহলে তো আপনি একা হেলথ প্রমোশন করতে পারবেন না। তারপরে আসেন আপনার মিডিয়া, আপনারা যে প্রোগ্রামগুলো করছেন, তো মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে হেলথের অ্যাওয়ারনেসগুলা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, এবং এটা রেগুলার বেসিসে আমরা আজকে শুনলাম যে আপনারা 1300 প্রোগ্রাম করেছেন, হুইচ ইজ রিমার্কেবল। সো এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও বেশি বেশি করতে হবে। এবং আরও যদি আপনি আসেন যে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন, সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা, তো সেই জায়গাটায় আমরা এখন অনেক পিছিয়ে আসছি। আমাদের যে হেলথকে কেন্দ্র করে কিন্তু সবগুলো, আপনি এসডিজি বলেন, এর আগে যেটা ছিল এমডিজি বলেন, সবগুলাই কিন্তু হেলথকে সেন্টার করে। সো প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটর রিলেটেড টু হেলথ। সো আমরা যদি সবগুলা সেক্টর একসাথে কোঅর্ডিনেট না করতে পারি, তাহলে হেলথ বলেন, হেলথ প্রমোশন বলেন, কোনোটাই কিন্তু অ্যাচিভ হবে না। সেখানে আমরা এখনো প্রিম্যাচিউর স্টেজে আছি আমি মনে করি। তবে যেটা আনন্দের বিষয় সেটি হচ্ছে এই যে কথাগুলো হচ্ছে, ওয়ার্কশপ হচ্ছে, কাজ করছেন, সেটি কিন্তু আমাদেরকে অনেক দূর এগিয়ে দিচ্ছে, অ্যাটলিস্ট ভিত্তিটা তৈরি করে দিচ্ছে। আমি ডক্টর তাজদিক হাসান আপনার কাছে আসি। আপনি নিজে গবেষণা করছেন মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে, কিন্তু আবার বাংলাদেশ পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন, সেখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন, এবং আপনাদের এই সংগঠন থেকেও কিন্তু নানান উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এবং এই যেটা প্রফেসর দেলোয়ার বলছিলেন যে মাল্টি সেক্টরাল যে অ্যাপ্রোচ হেলথকে প্রমোট করার জন্য, সে বিষয়ে কিন্তু আপনারা অনেক কনসেপ্ট চেষ্টা করছেন আমাদের বিভিন্ন সেক্টরে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য। এই বিষয়টা একটু শুনতে চাই যে আপনাদের এতদিনের যে অভিজ্ঞতা, তার প্রেক্ষিতে হেলথ প্রমোশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা কতখানি অগ্রগতি অর্জন করেছি, কোন কোন জায়গায় এখন একটু বেশি গ্যাপ রয়ে গেছে বলে মনে করেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মোস্তাক ভাই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। আসলে পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের জায়গা থেকে যদি বলি, পিএইচএপির পার্সপেক্টিভে যদি বলি, পিএইচএপিটি গত 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে কীভাবে হেলথ, মানে এটা ওয়ান অফ দ্য মেজর এজেন্ডা পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের। আমরা প্রত্যেকটা স্পেসিফিক ডে ফোকাস করে, কারণ আসলে বাংলাদেশের যেটা আমি যদি প্রবলেম, আপনি যদি জিজ্ঞেস করেছেন চ্যালেঞ্জ বা আমরা কোন জায়গাটাতে এখন আছি, ডেফিনেটলি যেটা মেজর ইস্যু আমার কাছে মনে হয় ওয়ার্কফোর্স ডেভেলপমেন্টের যে জায়গাটা, আমাদের সাস্টেইনড কোনো ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু নাই
যেখানে আমরা একটা স্কিলড মাল্টিডিসিপ্লিনারি হেলথ প্রমোশন ওয়ার্কফোর্স তৈরি করতে পারি, সেরকম কোনো প্রসেস আমাদের নাই। আমরা যদি হেলথ প্রমোশনকে ইন্টিগ্রেট করতে চাই, যাতে মিনিংফুল পাবলিক হেলথ বা একটা মেডিকেল কারিকুলাম আমরা অফার করতে পারি, কন্টিনিউইং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফার করতে পারি। সত্যি কথা যে হেলথ প্রমোশনকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়ার যে সাহসটা কয়জন পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল দেখাবেন বাংলাদেশের কনটেক্সটে, সেটাও কিন্তু একটা অনেক বড় প্রশ্ন। প্লাস আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি বলতে চাই, কালচারাল এবং কনটেক্সচুয়ালাইজেশনের যে ব্যাপারটা, অনেক হেলথ প্রমোশন ইনিশিয়েটিভ আমরা অ্যাডাপ্ট করি ডিরেক্টলি, যে ওয়েস্টার্ন সেটিংয়ে যেরকম আছে সেরকমই আমরা বাংলাদেশে হয়তো প্রমোট করার চেষ্টা করি। যখনই কালচারাল নোয়ান্সগুলোকে আমরা ধরতে পারবো না, যখনই আমরা আমাদের কালচারাল কনটেক্সটে সেটাকে আনতে পারবো না, তখনই কিন্তু সেটা মানে একদম ইফেক্টিভ একটা ফল আমাদেরকে দিতে পারবে না। সো এই জায়গাটা থেকে যদি বলি, পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের রেগুলার যে কনফারেন্সটা হয় আপনি জানেন, আমরা বেশ কয়েকবার চ্যানেল 24-এও কিন্তু এটা ফিচার করা হয়েছে, যে আমরা আন্তর্জাতিক যেই সম্মেলনটা করে থাকি প্রত্যেক বছর ডিসেম্বরে, সেখানেও হেলথ প্রমোশনকে একদম সেন্টারে রাখা হয় সবসময়, সারা বছর ধরে বিভিন্ন দিবসকে ফোকাস করে কাজ করা হয়। আমার মনে হয় যে আমাদের রিসেন্ট যে ওয়ার্কশপটা হলো গত 2 দিন ধরে, প্রফেসর সুপা যেটার জন্য এসেছিলেন, শি ইজ দ্য লিডার অফ দিস হোল প্রজেক্ট। আমি এই জায়গাটাতে বলতে চাই যে এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় স্টেপ, যে আমরা একদম দুইটা আঙ্গিক থেকে যদি আমি বলি, একদিকে যেমন আমরা পলিসি মেকার বা যারা আমাদের ডিসিশন মেকিং এর জায়গাটাতে আছেন তাদেরকে যেমন আমরা রাখার চেষ্টা করেছি, আবার একদম যারা নতুন প্রজন্ম বলা যায় যে পাবলিক হেলথ একাডেমিশিয়ান, তাদেরকেও কিন্তু আমরা ইনক্লুড করেছি একাডেমিক সেক্টর থেকে। মানে একদম একটা যেটা বলা যায় কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি যে তারা কি চিন্তা করছে, বা তাদের থেকে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলো যেটা আমরা থিওরিটিক্যালি দেখতে পাচ্ছি বা যেটা আমরা লিটারেচার থেকে পাচ্ছি, তার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল স্পেসে যখন তারা কাজ করছেন, তারা হেলথ প্রমোশনের কোন জায়গাটাতে তারা ফোকাস করছেন। খুব স্পষ্টভাবে যদি বলি, গত 2 দিনের ওয়ার্কশপে আমি যদিও দূরে আছি, কিন্তু আমার কন্টিনিউয়াস কথা হচ্ছে সবার সাথে, পার্টিসিপেন্টদের সাথে স্পেসিফিকলি। তো তারা যেটা বলছেন যে তারা কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্টের গুরুত্বটা তারা ধরতে পেরেছেন, যে হেলথ প্রমোশনের ক্ষেত্রে যদি, যখন দেলোয়ার হোসেন স্যার বলছিলেন, আমি খুব মানে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, এবং আমি অ্যাবসলিউটলি এগ্রি করি স্যারের সাথে যে নর্থ সাউথ যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাবলিক হেলথ, একদম যে হেলথ প্রমোশনের জায়গাটাকে সেন্টারে রেখে নর্থ সাউথ গ্লোবাল হেলথ ইনস্টিটিউটটা বা পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের কথাও যদি আমি বলি, আমার মনে হয় যে এই ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্টটা আসলে কন্টিনিউ করার কোনো বিকল্প নাই, যেটা পার্টিসিপেন্টসরাও বলছেন। এবং পলিসিগত দিক থেকে আমার মনে হয় মোশতাক ভাই আপনিও এগ্রি করবেন যে আমাদের পলিসি যে দুর্বলতাটা আছে হেলথ প্রমোশনের, সেইটাকে কিন্তু এখন অ্যাড্রেস করে একদম স্ট্রংলি আমার মনে হয় সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়টা চলে এসেছে। অনেক ধন্যবাদ তাজদিক। আমার মনে হয় যেহেতু ওয়ার্কশপের প্রসঙ্গটা আসলো, প্রফেসর সুপা যিনি মেইন ফ্যাসিলিটেটর ছিলেন, আমরা তার কাছ থেকে শুনি যে ওনার আসলে ভিউটা কি এই ওয়ার্কশপ ব্যাপারে। So Professor Supa, you were contributing to the workshop here for last 2 days, actively engaged, and you have seen what are the standards that we have, what are the components that we have in place, and what are the missing components. So from your experience, if we want to promote health in Bangladesh, what are the main strengths that we have, and what are the places where we have to put emphasis if we want to move forward? Okay, from 2 days workshop and the report that Dr. Tasdik have compiled, we have looked at it in the situation of Bangladesh, and I think for the young doctor and healthcare workers, they maybe need more in terms of training and education. Okay. But if we want to have the really high impact, the media like you could help. But particularly Department of Health, maybe we need to set up the national committee. From yesterday talk, I give a highlight the successful example of how we implement health promotion in Thailand. Then the owner of health promotion is not only health, because health promotion is beyond Department of Health. Maybe we set up the national committee with the Department of Health, Education, Agriculture, Environment, and so on. Actually, all of the ministry is related to health promotion. Set up the national committee to kick it off or launch that we will make Bangladesh people more or healthier and better environment. After that, we have to set up the national strategy. Yes. Because policy maybe take time, maybe we have the national strategy to implement health promotion. We have policy and we have private sectors and NGO coming in on the board, on the national committee also to set up strategy, and we bring in an opinion from young healthcare workers. In the past 2 days, they contribute and then they suggest many things that is very nice. Then all of the sectors, not only ministry, then education section need to come in, because if the healthcare worker is not really educated from university, they don't know what is health promotion, they don't know what's
service. Then every sector need to wake up and start doing it together. Then maybe you can have some national event to launch out that, okay, for the healthier Bangladesh, we will have health promotion roll out in some certain days, and we make a roadmap for implement few key strategies. Yeah. Many thanks, Professor Yeah. Super, because I think you have very importantly identified some of the gaps that we have and the strategies that we need. So for the sake of our audience, I'll probably briefly translate what you have said in Bengali. Yeah. দর্শক, আমরা প্রফেসর সুপার যিনি গত 2 দিন ধরে আমাদের এখানে আমাদের পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের সাথে একটি ওয়ার্কশপে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেখানে তিনি যে উপাদানগুলো আইডেন্টিফাই করেছেন যে হেলথ প্রমোশন বলতে যেটি বোঝায় সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনে আমরা যা কিছু করি না কেন সব কিছুর কেন্দ্রে কিন্তু স্বাস্থ্যকে রাখা যায়। আমার শিক্ষা হোক, আমার জীবনযাপন হোক, আমার পরিবেশ হোক, প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা হেলথ কম্পোনেন্ট আছে। আপনি যে কাজটি করছেন সেই কাজটি আপনার জন্য স্বাস্থ্যজনক কিনা সেটিও কিন্তু নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ কারণে আমাদের যতগুলো মন্ত্রণালয় আছে, সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে পারে, খাদ্য মন্ত্রণালয় হতে পারে, পরিবেশ মন্ত্রণালয় হতে পারে, সবারই কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে মিলে কিভাবে আমরা জনসাধারণের জন্য একটি স্বাস্থ্যময় পরিবেশ তৈরি করতে পারি এ বিষয়ে ভূমিকা রাখা খুব জরুরি। এবং হেলথ প্রমোশনের এই জায়গাটিতে তিনি খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি, বিভিন্ন পলিসি এগুলো তৈরি করে বাংলাদেশের জন্য আমরা একটি ভালো হেলথ প্রমোশনের জায়গা তৈরি করতে পারি। আমরা এই জায়গাটায় ডক্টর দেলোয়ার, যেহেতু আপনি এ বিষয়ে কাজ করছেন আমাদের দেশে, ডক্টর তাজদিক ওনারাও কাজ করছেন, আমরা এই যে শূন্যতাগুলো, যে গ্যাপগুলোর কথা প্রফেসর সুপা বলেছেন, এটা যদি আমরা একটু পূরণ করতে চাই তাহলে খুব দ্রুত কোন জায়গা আপনি যদি একটু ধাপ তৈরি করেন যে প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপে কোন কোন জায়গায় আমাদের আগানো দরকার স্টেপ ওয়াইজ? আমাদের তো বোথ পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর আছে, সেখানে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে এবং হেলথ ফ্যাসিলিটিগুলো আছে। সো আমরা যেটা শুরু করতে পারি একেবারে স্কুল লেভেল থেকে শুরু করা যেতে পারে। আপনি বিদেশে দেখবেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে স্কুলে যায়, তারা টিচাররা যায়, পিএইচডি স্টুডেন্টরা যায়, গিয়ে তারা বাচ্চাদেরকে লাইফস্টাইল শেখায়, হেলদি প্র্যাকটিস শেখায়, কীভাবে হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে, কীভাবে দাঁত ব্রাশ করতে হবে, চকলেটটা খেয়ে কি খোসাটা মাটিতে ফেলবে নাকি পকেটে নিয়ে বাসায় নিয়ে যাবে, গাড়ি থেকে কি ময়লা ফেলবে কি ফেলবে না, রাস্তা কিভাবে পার হবে, ফুটপাতে কিভাবে হাঁটবে, কিভাবে বাটন চাপ দিয়ে সিগন্যাল লাইট অন করবে, হ্যাঁ, পথচারীদের জন্য। তো সেইগুলা কিন্তু একেবারে নিচের লেভেল থেকে শুরু করতে হয়। আমাদের অ্যাডাল্ট পপুলেশনকে আমরা যতই বলি তারা কিন্তু শিখছে না। এখন বললে আমার সামনে হেলদি প্র্যাকটিস করবে, একটু পরে আবার ভুলে যাবে। তো আমাদেরকে একেবারে নিচের লেভেল থেকে শুরু করতে হবে। ইভেন প্রি স্কুল, ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু প্রি স্কুল থেকেই আপনার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অ্যান্ড লাইফস্টাইল প্র্যাকটিসগুলো করা হয়। সো সেখান থেকে শুরু করতে হবে গ্র্যাজুয়ালি কলেজ লেভেল, ইউনিভার্সিটি লেভেল। আমাদের যে ওয়ার্কশপটা হলো গত 2 দিন, এটাতে বিভিন্ন সেক্টর থেকে স্পেশালিস্টরা এসেছে, গভর্নমেন্ট থেকে, প্রাইভেট থেকে, এনজিও, তারপরে ধরেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা, মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা। সো তারা কিন্তু অনেক কিছু শিখে গিয়েছে যে কিভাবে এটা তাদের ইনস্টিটিউটে প্রমোট করবে, কিভাবে তারা গ্রাসরুট লেভেলে যাবে। সো সেই জায়গাটাতে মনে হয় আমাদের ফার্স্ট এমফাসাইজ করা উচিত। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দেলোয়ার। আমরা যেটি মনে হয় বারবার গুরুত্ব দিতে চাই এই আলোচনার প্রেক্ষিতে, যে প্রত্যেকটা উপকরণেরই যেহেতু একটা স্বাস্থ্যের দিক আছে, হেলথ সাইড আছে, সেটাকে আমরা কিভাবে সুরক্ষিত করতে পারি এই জায়গাটা আমাদের বারবার ফিরে আসা দরকার। সুতরাং যখনই যেই পলিসি নেওয়া হচ্ছে সেটি যেই কর্তৃপক্ষই নিক না কেন, সে যেন স্বাস্থ্যের বিষয়টা মাথায় রেখে তার কাজটা করে, তাহলে যেটা আপনি শুরুতে বলেছিলেন এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট, ওটি তখন আমাদের সংরক্ষিত হবে। আমি Professor Supa, I think I will come to you again just to learn. You have been working in different countries around the region. Yeah. And this is first time you are in Bangladesh. So from your experience, what do you expect? Like how you see the timeline that Bangladesh may need to really go to a particular level regarding the health promotion? Yeah, I think the timeline, maybe it's difficult to say how many. It depends on if we have somebody stand up to make as a host. Maybe North South University can be the host, or to facilitate with the top leader of the country. Then you can set up this year. Once the policy come in, I think we can start roll out sometime very soon. In Thailand, we also taking some
some time, start from primary health care, health education, but it has been embedded in our service already. And when we top up with the concept of health promotion, then it's not so difficult. Then yesterday I present the timeline of successful until to see health impact. People reduce tobacco, people live longer. It wouldn't take more than 20 years because you know health promotion is take long time to get the result, to reduce NCD, something like that. But we need to do it very quick. And I think at the starting point, we need one person to facilitate with all of the sectors. And this unit or this organization, I don't know which will be stand up to be host. After you hosting it, I think it need to strategize and lobbying people to come on board. I think we can set a D-Day sometime in this year that we will roll out the national health promotion strategies. I believe that there are many people are waiting for to write it and to hand on these activities. Yes. Within the region, is there any other country, like except Thailand, you have found some good practice or some good strategy that worked fast for them, and then you suggest that those strategies should be followed by Bangladesh if we want to like leapfrog? Okay, in our region is very different. There are some country that is similar to Bangladesh. There are no formal strategy, no formal education that is need a lot of action. But some country like Indonesia, they are leading up many things because health promotion had been already embedded in very clear structure. There are training and education, specialization in health promotion. There is a position of health promoter in the Department of Health from the national level go to regional and provincial. I think Indonesia is one of the country that is quite good in terms of implementation of health promotion. Some other countries still in the middle of the way. It's not fully function as a health promotion yet, but country like Timor-Leste, the small country, very poor country, they said they will roll out the national health promotion program. They're trying to, now they have the short course training on health promotion and skill building for all healthcare workers to come back and take short course training to understand what is health promotion so that they will be able to work really in health promotion. Then if we do all of the party together like this, it will be quicker. Yes, many thanks, Professor Supa. I think the strategical suggestion that you have made probably will help us to move faster in this direction. Dr. Tajdik, আপনার কাছে আসি যে এই যে প্রসঙ্গটি আসলে আমরা একটু জেনে নিলাম যে আমাদের এই রিজিয়নে আর কোন কোন দেশ একটু ভালো করছে হেলথ প্রমোশনের ক্ষেত্রে, তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা একটু শিখতে পারি যাতে আমরা একটু দ্রুত আগাতে পারি। উনি একটি কথা বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য বিভাগে কিন্তু হেলথ প্রমোশনের আলাদা লোকই আছে, কোঅর্ডিনেটর রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে কি এরকম কিছু করা যায়? আপনাদের আলোচনায় সাজেশনে কি এসছে এই প্রসঙ্গে? অ্যাবসলিউটলি, আমাদের অবশ্যই অনেক সুযোগ আছে। আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে সোপা যখন বলছিলেন যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি আসলে লিড নিতে পারে এই ক্ষেত্রে, যে আমরা হেলথ প্রমোশনের একটা যদি আলাদা করে স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট করতে চাই বাংলাদেশের জন্য, সেই স্ট্র্যাটেজিটা কোনো একটা ইউনিভার্সিটি থেকেই আসা উচিত। সেখানে পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের মতো যেই অর্গানাইজেশনগুলো আছে আমরা তো ডেফিনেটলি সাপোর্ট করবো। এখানে যেমন একদিকে সাকসেস স্টোরিজগুলো আমাদের দরকার, ইন্দোনেশিয়ার সাকসেসটা হতে পারে, টাইমুলেস্ট্রির সাকসেসটা হতে পারে, কোনো স্পেসিফিক একটা পয়েন্টে আমরা চিন্তা করতে পারি যে কোন হেলথ প্রমোশন ইনিশিয়েটিভটাকে তারা সব থেকে বেশি সেন্টারে রেখে, আমাদের যেরকম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি বাঁচতে হলে জানতে হবে বা যার হয় যক্ষা তার নয় রক্ষা, এরকম খুব সাকসেসফুল কিছু স্ট্র্যাটেজি বা সাকসেসফুল কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিন্তু কাজ করেছে স্পেসিফিক কন্ডিশনে, এইচআইভি বা যক্ষার ক্ষেত্রে, বা আইসিডিডিআরবি কলেরার যে ইয়েটা আমরা যদি স্যালাইনের কথা যদি আমরা বলি, ওআরএসটা একটা ফ্যান্টাস্টিক এক্সাম্পল। তো এই জায়গাটাকে আসলে আমরা কিভাবে এখনকার যে চ্যালেঞ্জগুলো মোস্তাক ভাই, এখন যেই গ্লোবাল জিওপলিটিক্যাল যে কনটেক্সট আমরা অতিক্রম করছি, বিশ্বযুদ্ধের একটা করাধ্বনির মতো কিছু একটা শুনতে পেলাম আমরা লাস্ট কয়েকদিন ধরে, ভয়ঙ্কর রকমভাবে আঞ্চলিক যেই শক্তিগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা টানপোড়ন চলছে, এবং বিশ্ব যারা আমরা মোড়ল বলি তাদের সাথেও কিন্তু একটা টানপোড়ন চলছে। এরকম একটা সময়ে আমাদের কিন্তু অসম্ভবভাবে কেয়ারফুল হওয়ার দরকার আছে, এবং এই কেয়ারফুলনেসটা হেলথ প্রমোশনকে ছাড়া কিন্তু আমরা আগাতে পারবো না। যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে যে আরো বেশি কনফ্লিক্ট বাড়তে থাকে জিওপলিটিক্যাল কনটেক্সটে, তখন বাংলাদেশের একটা স্পেসিফিক হেলথ প্রমোশন প্ল্যান, একটা স্ট্র্যাটেজি
স্ট্র্যাটেজি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো না হেলথের ক্ষেত্রে। আমরা কিন্তু কোভিডের ক্ষেত্রে দেখেছি যখন মহামারী এসেছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে দুর্বলতাগুলো, একদম ছোট থেকে ছোট দুর্বলতা কিন্তু আমরা চোখের সামনে দেখেছি। এরকম কোনো দুর্বলতা যাতে আমাদের একদম এমন না হয় যে আমাদের একটা ছোট্ট প্ল্যানের অভাবে, আমাদের রিসোর্স কিন্তু আছে, এমন না যে আমাদের রিসোর্স নাই। আমরা যদি দেখি যে পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া বা অন্যান্য জায়গায় যে পরিমাণে মৃত্যু ঘটেছে কোভিডে, তার থেকে অনেক কম মৃত্যু কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেছে, যেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেকেই সংকোচ বোধ করেছি ডাক্তারদেরকে বা ফ্রন্টলাইন হেলথ ওয়ার্কার যারা, তাদেরকে ডিউ ক্রেডিটটা দিতে। এই জায়গাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তারা কিন্তু জান দিয়ে খেটেছেন কোনো ধরনের কোনো ইনসেন্টিভ বা কোনো ধরনের কোনো পুরস্কারের আশা না করে। এই স্ট্রেংথটা যেই জায়গাগুলো আছে আমাদের ডাক্তারদের শক্তি যদি বলি, নার্সদের শক্তি যদি বলি, বা আমাদের হেলথ ওয়ার্কাররা যেই রকম শক্তভাবে সামাল দেন এত মানুষের লোড, সেই জিনিসটাকে কাজে লাগিয়েও কিন্তু আমরা হেল্প করতে পারি। একটা এক্সাম্পল আমি দিতে পারি, আমি সুপার সাথেই কথা হচ্ছিল আসলে এটা নার্সদের হেলথ প্রমোশন শেখানোর ব্যাপারে, যে আমাদের যদি আমরা নার্স ফোর্সটাকে হেলথ প্রমোশনের একটা কারিকুলাম গাইডলাইন তৈরি করে তাদেরকে ইনক্লুড করি, তাহলে কি অসাধারণ একটা আউটকাম আমরা পেতে পারি। ছোট্ট একটা এক্সাম্পল, কিন্তু খুব কঠিন কিন্তু না, আমাদেরকে জাস্ট একসাথে একটা প্ল্যান সেট করতে হবে। এই যে আমরা স্বাস্থ্য উন্নয়নের যে প্রসঙ্গগুলো নিয়ে কথা বললাম, বাইরের দেশগুলো থেকে আমরা সাকসেসফুল এক্সাম্পল যেটা আছে সেটাও একটু শোনার চেষ্টা করলাম। এর প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের এখন যে রিফর্ম চিন্তাটা করা হয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা আপনি খানিকটা বলেছেন শুরুতে, কিন্তু এই রিফর্মের ধারণাটাকে কিভাবে এই হেলথ প্রমোশনের সাথে আরেকটু যুক্ত করা যায় বলে আপনি মনে করেন? না, এই রিফর্মটা তো অনেকগুলো সাজেশন আসছে রিফর্মের মধ্যে, তো সাজেশনগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা অত সহজ না। যেটা প্রথমে আমি বলেছিলাম যে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন দরকার। হেলথকে যদি আপনি প্রমোট করতে চান, হেলথের সাথে কিন্তু সব ডিপার্টমেন্ট, সব সেক্টরই চলে আসে। প্রফেসর সুপা অলরেডি বলেছে, আপনি ধরেন একটা ফ্রেশ ফুড খেতে চান, তো ফ্রেশ ফুড আপনার এগ্রিকালচার থেকে প্রোডাকশন হচ্ছে, কিন্তু আপনার কাছে কিভাবে আসছে, আদৌ আসছে কি না, তো সেটার সাথে কিন্তু অনেক স্টেক হোল্ডার জড়িত। সেখানে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স থেকে শুরু করে ট্রান্সপোর্ট, এলজিআরডি এবং পলিটিক্যাল পার্টিসও সামটাইমস ইনভলভ হয়ে যায়। সো এই যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টটা, সেটা কিন্তু প্রপার না হলে আপনি কিন্তু সেই সুফলটা ভোগ করতে পারবেন না। সো রিফর্ম আমরা করছি, সাজেশন দিচ্ছি, কিন্তু সেটার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনটা যে কী হবে সেটা নিয়ে আরও অনেক দূর ভাবতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এখানে আসলে শুধু কাগজে কলমে থাকার তুলনায় সেটা বাস্তবায়নের জায়গায় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। আমি ডক্টর তাজদিক আপনার কাছে একটু আসি, যে আপনি নিজে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করছেন, হেলথ প্রমোশনের এই জায়গাটায় মেন্টাল হেলথ কনসেপ্টটা কিভাবে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি এবং এটার সূচনা এবং প্রোগ্রেস দুটো সম্বন্ধে একটু আমাদেরকে জানাবেন। আমি একদম শর্টে বলবো মোস্তাক ভাই, আসলে হেলথ প্রমোশন কনসেপ্টের মধ্যেই মানসিক স্বাস্থ্য। কারণ আমরা যখনই ওয়েলবিং এর কথা বলছি, আমরা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের যে বেসিক কনসেপ্টগুলো আছে সেটাকে ওভারলুক করে কখনোই ওয়েলবিং বা রেজিলিয়েন্স, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন, সেটা আমরা এনশিওর করতে পারবো না। সো প্রথম কথা সেটা হচ্ছে যে মানসিক স্বাস্থ্যকে সেন্টারে রাখার একটা পুরোপুরি সুযোগ আছে এবং রাখা উচিত। এই জন্য তার কারণ হচ্ছে যে এটা কিন্তু একটা কম্প্রিহেন্সিভ, যদি আমরা হেলথ যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথাটা বলি, সেটা মানসিক স্বাস্থ্যকে পাশে রেখে আমরা যদি শুধুমাত্র, যেমন আমরা দেলোয়ার স্যার কোন একটা সময় হয়তো বলছিলেন যে কিউরেটিভের উপর আমাদের একটা ওভার এমফাসিস দেওয়া হয় বাংলাদেশে, এটা একদম 100% ট্রু। তো ওরকম ভাবে আমরা কিন্তু যখন আবার কিউরেটিভের মধ্যে দেখি, তখন দেখা যাচ্ছে ফিজিক্যাল হেলথকেই কিন্তু ফোকাস করা হচ্ছে মেন্টাল হেলথের জায়গাটাতে, এবং এভাবে কিন্তু আমরা একটা বড় জনগোষ্ঠীকে পাশে রেখে দিয়ে চলে যাচ্ছি। 100% এটাকে সেন্টারে একদম মাঝখানে রেখে কাজ করার একটা জায়গা কিন্তু এখন তৈরি হচ্ছে, কারণ সবাই কথা বলছি আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে। দ্বিতীয়ত আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মেন্টাল হেলথকে আসলে আমরা শুধু বললেই হবে না যে মেন্টাল হেলথকে নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে। কেন বলতে হবে, কেন মানুষের মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে জানাটা জরুরি বা হেলথ প্রমোশনের সাথে সম্পর্কটা কি? প্রথম হচ্ছে যে মেন্টাল হেলথের একদম বেসিক প্রিন্সিপালের মধ্যে কিন্তু ইকুইটি ইনক্লুশনের জায়গাটা আছে। আমরা যখন হেলথ প্রমোশনের থিওরিগুলো দেখি, হেলথ প্রমোশনের যে অ্যাঙ্কারিং যে পয়েন্টটা, সেটাও কিন্তু ইকুইটি। তো এই জায়গাটাতে আমরা যদি ভালনারেবল কমিউনিটি বলি, মার্জিনালাইজড কমিউনিটি বলি, বা আন্ডারসার্ভ পপুলেশন যাদেরকে আমরা বলছি, তাদেরকে যদি আমাদের একদম 100% বেনিফিটটা পৌঁছাতে হয়, আমাদেরকে ব্যালেন্সটা করতে হবে, মেন্টাল হেলথটাকে 100% মেইন স্ট্রিমে আনতে হবে, এবং সেই জায়গাটাতে মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের ইন্টিগ্রেট করা ছাড়া কিন্তু আমরা কোনো বিকল্প দেখতে পাচ্ছি না এখন। আমরা যদি একটা বাবলের মধ্যে বসে থাকি, আমরা যেমন আজকে টিভিতে কথা বলছি, কিন্তু বাংলাদেশের সবার কি টিভির অ্যাক্সেসটা আছে? সবার কিন্তু নাই। আমরা যদি একদম পুর পপুলেশনের কথা চিন্তা করি বা একদম রিমোট এরিয়ার কথা চিন্তা করি, তাদের কাছে পৌঁছাতে যদি আমরা চাই, তাহলে আমরা কিভাবে পৌঁছাতে পারবো? স্যার যখন ইন্টারসেক্সুয়াল কোলাবোরেশনের কথা বলছিলেন, সুপা বলেছেন সেম কথা, আপনি বলেছেন একই কথা। হেলথ প্রমোশনের যে এক্সটেন্ট
লেভেলটা সেটা কিন্তু হেলথ সেক্টরের বাইরেও একদম 100% যে ইফেক্টিভ কোলাবোরেশন যখন আমরা বলছি এডুকেশন, এনভায়রনমেন্ট, লেবার বা মিডিয়া, প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু আমার মনে হয় হেলথ প্রমোশনের যে বেসিকটা, এবং সেই জায়গাটাতে মোস্তাক ভাই আমি দুইটা টার্ম মনে করিয়ে দিতে চাই, সোশ্যাল এবং কমার্শিয়াল ডিটারমিনেন্টস অফ হেলথ। আমরা যে ডিটারমিনেন্টসগুলো পড়ি থিওরিটিক্যালি, প্রত্যেকটাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফের ইমপ্লিকেশন আছে, এবং এই ডিটারমিনেন্টসগুলোকে যখন আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে সেটার সেন্টারে 100% মেন্টাল হেলথকে নিয়ে এসে তারপরেই কিন্তু আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে এত বেশি অস্থির একটা সময় আমরা পার করছি, এত ধরনের থ্রেট, ন্যাচারাল বা ম্যানমেড বা জিওপলিটিক্যাল, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য যে শুধুমাত্র আমার জেনেটিক্যাল কারণে বা মানসিক স্বাস্থ্য যে আমার কোনো একটা ট্রমা হলো, কোনো রিলেশনশিপ ভেঙে গেল সেই জন্য মেন্টাল হেলথের প্রবলেম হচ্ছে, ব্যাপারটা সেরকম না। আমাদের প্রতিনিয়ত জীবনের মধ্যে যে অস্থিরতাটা, সেটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা মুহূর্তের উপরে প্রভাব ফেলছে। এই কারণেই আসলে মেন্টাল হেলথটাকে আমার মাথায় রেখে আগানো খুব জরুরি। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর তাজদিক। I'm coming back to you, Professor Supa. In your discussion, you mentioned the importance of either an organization or for a person to play the role of an anchor if we really want to promote health. And from your life, we can see that you have become an anchor for promoting health in Thailand. So if someone wants to do that in Bangladesh, if someone really wants to take the lead that you have set, the example that you have set in Thailand and also in regional countries, what's your suggestion for them? How they can really be resilient enough to follow this lead so that they can also see the results after all the initiatives and all the actions that they take? Yeah, I think is the most important thing that you have to get people that is like the same mindset that, oh, you think health promotion is important. We can't sitting in the hospital waiting people to get sick and coming, and hospital is overcrowded. People have to wait for a long time. If you really see this problem, then you think health promotion is important. Then you start discuss with people, key person that is have quality, like for example, like to talk to people, like to invite people to have some informal discussion, because sometimes formal talk in the boardroom is make a little bit of feeling of, oh, this is my territory, that is your territory. I think informal communication and lobbying is also very important strategy. Then you have a team that, okay, this team is go to factory, this team go to military, this person is go to talk with the politician, this person is talk to this, and then we bring all of the person that you are networking come together on the table. But it's like you have to really have mindset, you have to really groom people that when you talk to particular high level in politics or in government, how could we approach them? How is the conversation should be done? Because sometimes I understand that high authority in government everywhere they are the same. They don't want to be educated. They don't want to be told what to do. Yes. Then how is this what you call diplomacy communication or conversation in such a way that we are not forcing or we are not point the finger that, oh, government should do like this, politicians should do like this. This is the art of communication that we need to train person a little bit, and with the personality of the person that you feel yourself small, but you seek the bigger person to do or to lead something. Not people with the mindset that, oh, I'm big professor, you must listen to me. Something like this is not successful in terms of dealing. I have heard in the past 2 days that here maybe there are some people thinking something and government is not implementing. Sorry to say it here. No, I think that's but the young people say that they're trying to have guideline or strategy and the government is not taking it. And I think we need to re-strategize the way we communicate. Like we are small people, we seek the bigger authority to take a lead. But we're trying to guiding information somehow in the process. I think this technique is very important. Even in America, they use something like this, lobbying. Yes. No, thank you so much. I think it's a very important learning and very important advice that the leadership that we have here in Bangladesh, they can hear. And we all have shared interests, we all have shared goals where we can contribute to each other. There is no one which is competing. Yeah. We all can complement each other. Right, so I think correct. if we
go with this message. Everyone should come forward to achieve the same goal. We are really grateful, Professor Supa, that you visited us, you contributed, and I hope that you will remain connected and contribute for the development of our country and also the promotion health here. Okay. Thank you so Sure. much. ডক্টর দেলোয়ার, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কাজকে সময় দেওয়ার জন্য, যে কাজগুলো করছেন সফলতা কামনা করি। ডক্টর তাজদিক, সবসময়ের শুভকামনা, আবার কথা হবে কোনো এক সময়। অনেক ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা শেষ করছি আজকের আয়োজন। আমাদের আলোচনা ছিল হেলথ প্রমোশন বা স্বাস্থ্য উন্নয়ন। এই বিষয়ের যে ধারণা সেটি অনেক বছর ধরেই আছে, কিন্তু আমাদের দেশে এটাকে কীভাবে আরও বাস্তবায়নযোগ্য করা যায় সে বিষয়ে ওয়ার্কশপ হচ্ছে, দেশে নানান উদ্যোগ হচ্ছে, বিদেশি বিশেষজ্ঞরা আসছেন, আমাদের দেশে যারা কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে তারাও কিন্তু সংযুক্ত হচ্ছেন। আমরা চাই যে আমাদের যারা নীতি নির্ধারক আছেন তারা এই সকলের উদ্যোগগুলোকে একসাথে করে আমাদের দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে হেলথ প্রমোশনের এই ধারণাটাকে এগিয়ে নেবেন। এই আশাবাদ রেখে আজকের মতো শেষ করছি। সুরক্ষা।